ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దేవానైనా తండ్రి మీరే తోడుగా ఉండి నడిపించమని వేడుకున్నాను ప్రభా. సహాయాన్ని దయచేయమని తండ్రి మాతో మాట్లాడమని వేడుకున్నాను ప్రభా. సమస్తాన్ని నీ అధికారం కింద ఒప్పుకున్నాను యేసయ్యా. ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయమని వేడుకున్నాను. తండ్రి ఇదిగో ప్రభా దేవనైనా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి ఒక్కరిని మీరే నడిపించమని వేడుకున్నాను తండ్రి. సమస్తాన్ని నీ అధికారం కింద ఒప్పుకొని ఇచ్చిన ప్రార్థనలు ఏమైనా తప్పులు ఉంటే దయతో క్షమించి ఆలకించమని యేసు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి. Amen. Shall we all unmute and just everybody praise together? Let's all unmute our mics and let's all pray together. Let's all seek God's glory. Let's give him the glory. கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய கனத்தை இந்த நேரத்தில் நாம் செலுத்தி தொடர்ந்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபடும்படியாக நாம் யாவரும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், மகிமைக்கு பாத்திரரே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஒருவரை மாத்திரம் இந்த மாலை வேளையிலே உயர்த்துகிறோம். Thank you Lord, 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 mighty God, we praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. ஆவியானவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மையே வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. మధురం యేసయ్య సన్నిధిలో చాలను జుటితే నిదారల కన్నా యేసు నామమే మధురం యేసయ్య సన్నిధిలో మరువజాలను జీవిత కాలమంతా ఆరాధించేదా యేసయ్యనే ఆరాధించేదా జీవిత కాలమంతా ఆనందించేదా యేసయ్యనే ఆరాధించేదా జుట్టితే నిదారల కన్నా యేసు నామమే మధురం యేసయ్య సన్నిధిలో మరువచాలను జుట్టితే నిదారల కన్నా యేసు నామమే మధురం యేసయ్య సన్నిధిలో మరువచాలను. Hallelujah. Hallelujah. So glad today we have our dear Pastor Joshi with us. I'm so glad, Pastor, you accepted our invitation today. Yes. Thank you so much so for good. connecting. You are able to hear my voice? The volume is little less. அப்படியா? வால்யூம் ஏற்ற சொல்கிறேன் தம்பி. வால்யூம் லைவ் அவுட்ல ஏற்றுங்க கொஞ்சம் வால்யூம். Okay. So others, the translation will be there. People who don't follow Tamil, okay, the translation will be there. So you don't have to worry. The next 1 hour, I'll hand it over to Pastor. As the Holy Spirit leads, we will lead us into the time of prayer. All right, over to Pastor Joshi. Remember, it's going on live on Facebook. Praise the Lord. Pastor, once again. It's going on live on Facebook. So maximum, I want you to please switch on your cameras. Don't worry. You're really unique creation. So let everybody see you. All right. So don't hide yourself. All right. In case if you're not dressed up, it's okay. Sisters, you can put dupatta and sit down. All right. And brothers, you can just quickly 5 minutes go, freshen up and wash your face and just come and switch on your cameras. Thank you. Yes. All right. So God bless you. Over to Pastor Joshi. Okay, wonderful. Thank you, Pastor David and Sister Shiba David for inviting me to lead you all into God's presence in prayer. And there is a particular purpose and intention why this prayer has been
appointed for the church in Madiwala. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த நாட்களில் இந்த ஜெபத்தை முக்கியப்படுத்தி என்னுடைய போதக நண்பர் பாஸ்டர் டேவிட் அவர்கள் இதில் மிக முக்கியமான காரியங்களை செய்து இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ப்ரேயரை இந்த டைமில் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. ஜூம் ப்ரேயர்ன்றது நானுமே தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதில் கலந்துக்கிறேன். அது ரியலாக ஆசீர்வாதமாக இருக்குது எனக்கு. பிகாஸ் we are able to see virtually lot of families, lot of individuals, lot of believers joining together to pray and to worship God. Okay, is there any other agenda, Pastor David, or shall I take over? Nothing. So 1 hour is yours. Feel free as the Holy Spirit leads you. Okay, so let me sing a song and let's get into God's presence. நமக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு பெர்க்மன்ஸ் பாடல், அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். எல்லாரும் let's all get into attitude of worship and praise. Let's all lift our hearts to the Lord, who is in complete control in spite of what is going on in our nation, in our city. His hand is such a powerful hand which has control over everything, either it is finance, this is sickness, it is rulership, or whatever it is concerning. The hand of the Lord is mighty enough to control and to reign over everything in our life. நம்ம வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்கிற கர்த்தருடைய கரம். எல்லாம் உங்க இடங்கள்ல கைகளை உயர்த்தி ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீர் ஆளுகை செய்கிறீர். உம்மை ஆராதிக்கிறதுல நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஏன் அப்படின்னா நீர் எங்களை ஆளுகை செய்கிற தேவன். You are a God who is ruling us in spite of whatever things are happening around us. Whatever pandemic situation, இந்த பேரழிவு, கொரோனா என்னும் பேரழிவு எங்க வாழ்க்கையில அது நேர்ந்தாலும் எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஏன்னா கர்த்தர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறீர். சபையை நீர் ஆளுகை செய்கிறீர். விசுவாச மக்களை ஆளுகை செய்கிறீர். இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறீர். உலகத்தில் இருக்கிற அனைவரும் உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ள இருக்கிறாங்க என்பதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்க டிக்ளேர் பண்றோம். Everything is in your control, O God. உம்மை நாங்கள் மனதார ஆராதிக்கிறோம். நமக்கெல்லாம் தெரிந்த பாடலை சேர்ந்து பாடி ஆண்டுடைய நாமத்தை மையப்படுத்தி அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் என்று சொல்லி பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மையப்படுத்தி என்னோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை உயர்த்துங்க. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். நம்முடைய முழு மனமும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கட்டும். நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு நேராய் உயர்த்துவோம். முழு பலத்தோடு முழு மனதோடு அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்லாரும் சேர்ந்து உயர்த்துவோம். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் நடத்தினீரே. எபினேசரே எல்லாரும் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி உயர்த்துவோம். இதுவரையில் உதவினீரே இதுவரையில் உதவினீரே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்
முழு மனதோடு ஆராதிப்பேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. இந்த ஜெப வேளையில் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனை பார்த்து சொல்லுங்க, என்னை கண்டீரே, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். முழு வேளத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை. எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா நிஸ்ஸி யெகோவா நிஸ்ஸி ஜெயம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். முழு வேளத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. முழு உள்ளத்தோடு முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். முழு மனதோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை ஆராதனை. எல்லாரும் ஆண்டவரை உயர்த்துவோம். ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ஆளுகை செய்கிற தேவனே உமக்கு நன்றி. எல்லா காரியத்திலும் நீர்தான் வல்லவர். உம்மை விட ஒரு சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் யாருமே இல்லப்பா. இந்த நாட்களில் நாங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளவும், உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ள நாங்கள் இருக்கவும் எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டு, உம்முடைய செட்டையின் மறைவு நிழலில் எங்களை நீர் ஆண்டவரை தஞ்சம் புகர வைத்ததுக்காக நன்றி. தேங்க்யூ லார்ட் ஃபார் protecting each one of us under your mighty shadow and your presence, O Father. You have chosen us so that we would be protected by your mighty name. We exalt your name. We give you glory. We give you honor. This evening time, as we have come together to pray, Lord, we are seeking your word. Let the word minister to your dear children, O Father. உம்முடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில கடத்த வரட்டும். எங்க உள்ளத்தை அது உயிர்ப்பிக்கட்டும். எங்களுக்குள்ள ஒரு புது பலனையும் புது நம்பிக்கையும் புது உற்சாகத்தையும் அது கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தொடர்ந்து உங்களுடைய வார்த்தையினால் ஆசீர்வதியும். எங்களுடைய ஆராதனையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. எங்க ஜெபங்களை நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. 21 நாள் ஆண்டவரே மடிவாளா ஏஜி சபை அவர்கள் செய்கிற ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு ஒரு பலமான அசைவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். அந்த அசைவு அந்த பட்டணத்தை அசைக்கட்டோம்ப்பா. அந்த இந்திய தேசத்தை அசைக்கட்டும். எங்கள் ஜெபங்கள் அப்படி கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே நாங்க தூபமாய் எழுப்புகிறோம். துதியோடு சோத்திரத்தோடு எல்லா விண்ணப்பங்களையும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று நம்முடைய வசனம் சொல்லுகிறது. We are just telling what is happening around us and we are just putting our desires before you, O Father, so that you will honor and fulfill
all the desires of our heart. எங்களுடைய அனைத்து மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிற தேவனா இருக்கிறீர். கர்த்தர் தமக்கு பயப்படுகளுடைய மன விருப்பத்தின்படியே செய்கிறார் என்று உம்முடைய வேத வசனம் சொல்கிறது. உமக்கு பயந்து உம்முடைய சமூகத்துல ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய மன வாஞ்சைகளை நீங்க நிறைவேற்ற போவதற்காக நன்றி செலுத்துறோம். பெரிய காரியங்களை நீங்க செய்து உங்க நாமத்தை நீங்க மையப்படுத்துகிறதுக்காக நன்றி என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய நாமத்தில் எங்கள் துதி ஆராதனைகளை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுப்பது. என்னுடைய ஆடியோ வீடியோ தெளிவா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆடியோ கொஞ்சம் ரொம்ப ஜார் அடிக்குது, கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படி கொஞ்சம் குறைக்கணுமா? கொஞ்சம் வால்யூமை குறைக்கணும். ஓகே, இப்போ பெட்டர் பெட்டர். தேங்க்யூ. பெட்டரா? ஓகே, சரி. Is sister helping me in translation? Okay, yeah, she's here. Okay, okay. Thank you, sister Shiva. Yes, Pastor. Okay, wonderful family serving God in the city of Bangalore. எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர் பாஸ்டர் டேவிட் ரவி, அவருடைய குடும்பம் எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க. நாங்கள் ரொம்ப நேசிக்கிறோம், அவங்களும் எங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க. இந்த பேரு இடர்வின் காலத்தில் கர்த்தர் நிறைய ஊழியக்காரர்களை பாதுகாத்து அற்புதமாய் நடத்தி, எவ்வளவு கஷ்டங்கள், எவ்வளவு மன உளைச்சல் ஊழியக்காரர்களாகிய எங்களுக்கு. ஏன்னா சபையை நல்ல நேர்த்தியா நடத்த முடியலன்ற ஒரு குறைவு இருந்தாலும் கர்த்தர் இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு ரீச் பண்றோம். 50% அது அட்லீஸ்ட் சபை மக்களை, விசுவாசிகளை ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு வரவும், பலப்படுத்தவும், ஸ்திரப்படுத்தவும், கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியங்களை நிறைவேற்ற கர்த்தர் தந்த கிருபைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். மடிவாளா ஏஜி சபையினுடைய எல்லா விசுவாசிகளும் பாஸ்டர் டேவிடுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் நீங்க ஆதரவாய் உறுதுணையாய் நின்றதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை உங்க சபைகளை கொண்டு செய்ய போகிற ஆண்டவருடைய நாமம் மையப்படட்டும். இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வேத வசனத்திலிருந்து ஒரு சில ஆதாரத்தோடு நான் பேச விரும்புகிறேன். ஏன்னா ஜெபத்தை முன்னிட்டு செய்கிற ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி இது. அதனால நான் ஜெபத்தை சார்ந்து சில மிக முக்கியமான காரியங்களை சபை விசுவாசிகளுக்கும் இந்த சபைக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை நம்மளை கொண்டு கர்த்தர் செய்வாராக. மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 13 19 வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம். இது கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் நான் சில வேத வசனங்களை குறைவா நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும். Matthew chapter 16 verse 13 onwards we are going to see. We can read it from 18 and 19. ரெண்டு வசனம் போதும்னு நினைக்கிறேன். Verse 18 and 19. நம்ம வாசிக்கலாமா? பைபிள் வச்சிருக்கவங்க வாசிங்க, இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறவங்க வாசிங்க, தமிழ்ல வாசிக்கிறவங்க வாசிங்க. பாஸ்டர் எவ்வளவு நேரம் டைம் இருக்கு? 8:45 ஆயிடுச்சு. 9:30 வரைக்கும். ஓகே, so I have 45 minutes. Thank you so much. மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உங்களுக்கு தருவேன். பூலோகத்தில் நீங்கள் கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூலோகத்தில் நீங்கள் கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும். Hallelujah. You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loosen on earth shall be loosened in heaven.
Pastor, you are on mute. It's ஹலோ செக். oh yeah கேக்குதா? yeah. ஓகே ஓகே. இன்றைக்கு இந்த ஜெபத்துல நான் பங்கு பெறும்போது உங்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புற ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன தலைப்புல கொடுக்க I want விரும்புறேன்னா, to give you in this prayer பரலோகத்தின் திறவுகோல், கிங்டம் கீஸ். the keys of the kingdom of God. ஆமா, நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வீட்லயுமே நிறைய சாவிகள் இருக்கும். In our house and homes, we have a lot of keys. அது உங்க வீட்டுல இல்லைன்னா போய் பாருங்க, கப்போர்டு தரங்க, இல்லைன்னா பழைய பொருள் இருக்கிற இடம்லாம் ஸ்டோர் ஹவுஸ் போனீங்கன்னா, அது நம்ம குடோன்னு சொல்லுவோம்ல, ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு அறையில அல்லது பரணையில செல்ஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாவிகள் இருக்கும் நம்ம வீட்டுல. In the shelves and in the storerooms and in your wardrobes, you can find a lot of keys. சாவிகள் இருக்கிறதுனால அது எவ்வளவு பிரயோஜனம் தெரியாது. ஏன்னா அந்த சாவி எந்த பூட்டுக்கு அந்த பூட்டு இருக்குதா அல்லது அதை அன்லாக் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கான்னு தெரியாமலே நிறைய சாவி நம்ம வீட்டுல இருக்கும். We have lot of keys not knowing which key belongs to which lock and whether it would unlock that lock or not. பயன்படுத்துற சாவின்னு 1-2 இருக்கும். வீட்டு வாசல் கேட்டு சாவி, அதோட சேர்த்து பைக் சாவியோ கார் சாவியோ உள்ள வச்சுப்போம். Some keys that we use like the bike key, car key and our house key, we have it. ஆனா வீட்டுல இருக்கிற 90% மேல இருக்கிற சாவிகளுக்கு என்ன பயன்பாடுன்னு நமக்கு தெரியாமலே சாவி இருக்குது வீட்டுல. But 90% of the keys that we hang in our houses, we do not know what is the use, but still it's hanging around. அது தூக்கி போட மனசு இல்ல. We don't feel like just throwing it away. 10 வருஷமானாலும் சரி, 20 வருஷமானாலும் சரி, அந்த சாவி அப்படியே கிடக்கும் வீட்டுல. Even if it is 10 or 20 years, we keep it that way. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற திறவுகோள்கள், In our life, the keys that God has given us, ஏராளமா இருக்குது நம்ம கிட்ட. we have many of them. 1-2 தான் பயன்படுத்துமே ஒழிய Only 1 or 2 we use. மத்த எல்லாம் எதுக்கு இருக்குது, எதுக்கு அதுன்னு நமக்கு தெரியாம வச்சிட்டு இருக்கோம். But we do not know the use of the other keys and have just kept it. ஏன்னா திறவுகோள்னு சொல்லும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு வாக்கியமும் திறவுகோள் தான். Every word that God gives us is a key. ஏராளமான வேத வாக்கியங்கள் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்குது. Lot of words of God are given to us. எல்லார் வீட்லயும் பைபிள் இருக்குது. Every house has a Bible. நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணாத பைபிள் நிறைய இருக்குது. Unused Bibles are many. இன்னும் திறந்து பார்க்காத பைபிள் இருக்குது. Some of the Bibles have not even been opened. இன்னும் ஹைலைட் பண்ணாத, கோடு போடாத அந்த வசனங்களை வந்து எந்துதான் இதுக்குதான் இந்த வசனம் அப்படின்னு என்ன பண்றது, அத சொந்தம் பாராட்டாத ஏராளமான சாவிகள் இருக்கு. எதுக்கு அது இருக்கு, எதை திறக்கும் தெரியாம வச்சிருக்கிறோம். Lot of verses that are still unmarked by us. We do not even know that they belong to us. We do not know that keys belongs to us. We have just kept it without any use. ஒரு மிக முக்கியமான காரணத்துக்காக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை நான் உன் கையில் கொடுக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்றார். Jesus tells us, I have given you the kingdom of heaven's key to you. எதுக்கு கொடுக்கிறார் அந்த திறவுகோலை? இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டவும். On this rock you will build my church. அந்த கட்டப்படுகிற சபையை எந்த தீய சக்திகள், பாதாளத்தின் சக்திகள், பாதாளத்தில் செயல்படுகிற எந்த காரியமும் அதை மேற்கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்திற்காக திறவுகோல் கொடுத்திருக்கிறார். He says that the gates of hell shall not prevail over it, and for that reason he has given us the keys of the kingdom of heaven. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா, Luke chapter 12 and verse 32. ஆண்டவர் சொல்றாரு, பயப்படாதே சிறுமந்தையே, பிதாவானவர் ராஜ்யத்தை உன் கையில் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறார். Says, fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you his kingdom.
ஆண்டவர் நம்முடைய கைகளில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given a great responsibility in our hands. அது என்ன அப்படின்னா சபையை கட்டுவது. What is it? It's the building of the church. இந்த கொரோனா நமக்கு நிறைய காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கு. Corona has taught us a lot of things. அதுல முக்கியமா நம்ம 4 செவுருல கூடுறது சபை இல்லைன்றதை கத்து கொடுத்திருக்கு. And very importantly, gathering together amidst the 4 walls of a building is not church. அதனால 4 செவுரு இருக்கிற ஒரு கட்டிடம் பிரயோஜனம் இல்லை என்று அல்ல. That doesn't mean to say that the 4 walls of a church is of no use. நமக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும், வந்து ஜெபிக்கிற ஒரு இடம் வேணும், ஜனங்கள் வந்து விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரு இடம் வேணும். We need a place for us to pray, for us to get together and for people to get delivered. மடிவாளா மார்க்கெட்ல ஒரு சின்ன அளவுல ஒரு சபை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். In the place of Madiwala market, God has given you a small church. பாஸ்டர் முடிஞ்ச அளவுக்கு காம்பவுண்ட் கட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 2 ஃப்ளோர் பண்ணி அவர் செஞ்சிட்டாரு. 3 ஃப்ளோர். The pastor somehow has extended it to 2 or 3 floors and he has done his best. இதுக்கு மேல அந்த இடம் பத்தல. There's no place more. நாம் தேவனை விடுதலை ஆராதிப்பதற்கு பெரிய இடங்கள் வேணும். We need large places for us to worship God. அது நாம் கூடி வருவதற்கு பயன்படும். And for us to have fellowship, that should be useful. நாம் ஐக்கியப்படுவதற்கு அது பயன்படும். For us to fellowship with God and his saints, it's useful. ஆனால் சபை என்பதை ஆண்டவர் நம்மை தான் குறிப்பிடுகிறார். But when God says about church, he indicates our life. மடிவாளாவை சுற்றி பெங்களூர் பட்டணத்தை உட்கொண்டு இருக்கும் மக்களை தம்முடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி அவர்களுடைய இருதயத்தில் சபையை கட்டுவது ஆண்டவருடைய நோக்கம். Around the place of Madiwala, people who stay around Madiwala, around Bangalore, God wants to build churches using the lives of these people. உங்களை எங்க கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரோ, எந்த நபர்களோடு கான்டாக்ட்ல வச்சிருக்கிறாரோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய சபையை கட்டுவதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். Wherever God has placed you, among people that God has placed you, he wants you to build church among them. அதனால அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு, நீங்களே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவி வாசம் பண்ணுகிற ஆலயமா இருக்கிறீர்கள். That is why Paul tells us you are the living temple of the Holy Ghost. நன்றாய் கவனிங்கள், ஆண்டவர் சொன்னாரு சபையை கட்டுவேன். Jesus said, I will build the church. பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாது. And the gates of hell shall not prevail. மூணாவது, திறவுகளை உன் கையில கொடுத்திருக்கிறேன். And thirdly, I have given you the keys. அந்த திறவுகளை நீ பயன்படுத்தினால் If you பூட்டவும் use முடியும், the keys, திறக்கவும் முடியும். you can lock and unlock. நன்றாய் கவனிங்கள், சபை. Listen carefully, it's the church. ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையில் சொல்லப்பட்ட அந்த சபை என்பது உங்கள் மனதில் தெளிவா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய சில அர்த்தங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to indicate or say to you few meanings of how God indicated the church. கிரேக்க மொழியில அந்த வார்த்தை எக்லீசியான்னு போட்டிருக்கு. In Greek, it says as ecclesia. எக்லீசியான்ற அந்த வார்த்தை கிறிஸ்தவ வார்த்தை கிடையாது. The word ecclesia is not a Christian word. அது ஒன்று சேர்ந்தவர்கள் அல்லது அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நிறைய அர்த்தங்கள் அதை சொல்றாங்க. It's gathering together, it's the called one. They give a lot of meaning to it. அந்த எக்லீசியான்ற வார்த்தையை முதல் பயன்படுத்தினவர்கள் கிரேக்கர்கள். The first time that people used this word ecclesia were the Greeks. அதை சொல்லணும்னா அவங்க தான் அந்த வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சாங்க. They only found that word. கண்டுபிடிச்சாங்களோ இல்லையே, அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை செயலில் அவர்கள் கொண்டு வர எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாங்க, அவங்களால செய்ய முடியல. But to put into practice that word, they tried their best, but they could not do it. ஆனா ரோமர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, But when the Romans came to the ruling, இந்த வார்த்தையை
அருமையா அவங்க பயன்பாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க. And very beautifully they brought this word into practice. அந்த வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ராயன் என்ற ஒருத்தர் இருந்தார், ராஜா. They had a king. அவர்களுக்கு கீழே நிறைய அதிபதிகள் இருந்தாங்க, கவர்னர்ஸ். And they had the governors around them. ராஜா ரோம் பட்டணத்தை விட்டு நகரல. The king did not move out of Rome. ஆனா ரோமர்கள் அன்றைக்கு இருந்த முழு உலகத்தையுமே ஆளுகை செஞ்சாங்க. But the Romans began to rule the entire world. அப்படிப்பட்ட ராயனுக்கு கீழே இருந்து செயல்பட்ட பிலாத் என்றவன் எருசலேமில் ஒரு அதிபதியை நியமிக்கப்பட்டான். And the one person who was under this king, he was called Pilate, and he was in Jerusalem. இது போல நிறைய அதிபதிகள், கவர்னர்ஸ் இந்த ராயன் என்னும் இந்த ராஜாவுக்கு கீழே எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ரோமர்கள் ஆட்சி செய்தார்களோ அங்கெல்லாம் இருந்து அவங்க ரோமில் இருக்கிற ராஜா ராயனுக்கு பதிலாக ஆளுகை செஞ்சாங்க. All these governors, they went to different places and they were ruling on behalf of the king. நன்றாய் சொல்றேங்க கவனிங்க. இயேசுநாதர் இந்த அரசியலில் இருந்த வார்த்தையை எடுத்து தான் சொன்னாரு, இந்த கல்லின் மேல் என் எக்லிசியாவை கட்டுவேன். Jesus took this word from politics and he said, on this rock I will build my ecclesia. இப்போ சிலர் நீங்க புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு. Maybe some of you would have understood what I'm trying to tell you. எப்படி ராயன் என்னும் ராஜா தனக்கீழ் பல இடங்களில் ஆளுகை செய்வதற்கு அதிபதிகளை நியமித்தானோ, Just like how the king appointed the governors to take care of the affairs, அது போல இயேசு ராஜா உங்களை என்னையும், நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும், எந்த உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும், எந்த தெருவில் வசித்தாலும், எந்த நகரத்தில் வசித்தாலும் என்னை அவருடைய நேரடியான பிரதிநிதியாக அதிகாரப்படுத்தி என்னை வைத்திருக்கிறார். in the same way our King Jesus, no matter where we stay, in which street or which place or which city we stay, God has chosen us as his direct ambassadors to take care of his affairs. இதுதான் அந்த வார்த்தை எக்லீசியானுடைய அர்த்தம். This is the meaning of the word ecclesia. நம்ம ஊர்ல சொல்லணும்னா, கர்நாடகாவுக்கு local language, எடியூரப்பா சிஎம் ஆனாரு. Yediyurappa is the CM. அவர் சிஎம் ஆன உடனே அவருக்கு ஒரு மந்திரி சபை தேவைப்படுது. And he had a cabinet of ministers around him. அதுல ஒருத்தர் ஹெல்த், ஒருத்தர் எஜுகேஷன், அப்படி நிறைய பிரிவுகள். Health and education and so many other persons. நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்கு 2வது முறையாக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமர் ஆன போது, When second time Narendra Modi was elected as our prime minister, உடனடியாக அவருக்குள்ள ஒரு மந்திரி சபை அவர் ஏற்படுத்தினார். immediately below him there was a cabinet of ministers. நரேந்திர மோடியும் சரி, எடியூரப்பாவும் சரி, கரெக்டா நான் சொல்றது எடியூரப்பா தானா? ஒரு மந்திரி சபையிலனா அவங்க செயல்பட முடியாது. Whether it is Narendra Modi or our chief minister Yediyurappa, whoever it might be, if they do not have a cabinet of ministers, they cannot do their work. நன்றாக கேளுங்க, ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு, நான் என் சபையை நான் கட்டுவேன் சொல்றாரு. God, Jesus tells us, I will build my church. ஆண்டவர் எங்கேயுமே ஊழியக்காரன்ட்ட சொல்ல, நீ போய் என் சபையை கட்டுன்னு சொல்ல. Nowhere God told his servant, you go build my church. எங்கெல்லாம் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று ஊழியர்கள் வருகிறார்களோ அங்கே கர்த்தர் அவருடைய சபையை கட்டும்படி ஆட்களை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு அந்த சபைக்குள்ள கொண்டு வர்றார். Wherever they are going to do the ministry of God, in that very same place, God chooses the people and he brings them into his fold. ஒருத்தர் ஐடி கம்பெனில வேலை செய்யலாம். Maybe one of them is working in the IT sector. பெங்களூர் மெட்ரோபாலிட்டன் கார்ப்பரேஷன்ல வேலை செய்யலாம். Maybe in the corporation they may be working. ஆஸ்பத்திரியில வேலை செய்யலாம். Maybe in the hospitals. பல தரப்பட்ட மக்களை கர்த்தர் தம்முடைய சபையை கட்டுகிறார். You
using different strata of people, God builds his church. ஆண்டவர் கட்டிக்கிட்டே இருக்க போறார். God is continuing to build his church. ஆனா அந்த சபையை கட்டும்போது But as he is building the church, ஆண்டவர் சொல்ற அடுத்த காரியத்தை கவனிங்க. but look at the next thing that God tells us. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அல்லது வல்லமைகள் அதை மேற்கொள்ளாது. The gates of hell shall not prevail over it. அப்படி கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு அதிகாரப்படுத்தி சபைக்குள்ள உங்களை பொறுப்புள்ள ஒரு நபராய் வைத்த போது, When God has chosen you and called you and kept you as a responsible person in the church, உங்களையோ நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிற அந்த சபையையோ யாரும் எவரும் எந்த பாதாளமோ தொடக்கூட முடியாது. you are the fellowship of the holy saints. Nothing or nobody can touch you. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கொரோனா கூட உங்களை தொட முடியாது. I tell you, even Corona cannot touch you. எந்த தீவிரவாதிகள் நம்மளை தொட முடியாது. No terrorist can touch us. எந்த மதவாதிகள் நம்மளை தொட முடியாது. No casteism people can touch us. ஏன்னா ஆண்டவர் நம்ம கையில அவ்வளவு அதிகாரத்தை கொடுத்து, எப்படி ஒரு பிலாத்துக்கு இயேசுவையே சிலுவையில் அறையக்கூடிய அதிகாரம் அவன் கையில அந்த ராயன் கொடுக்க முடியும்னா, உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம் அவ்வளவு பெரியது. If the king could give the authority to Pilate, the governor, to crucify Jesus Christ, how much more greater authority that Christ has given to each one of us. அதனாலதான் இயேசுநாதர் கடைசியாக இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது நம்ம சீஷர் சொன்னாரு, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து சபையா உங்களை அனுப்புறேன். When Jesus was ascending into the heaven, finally he told these words to his disciples, I give you all authority in heaven and on earth so that it can be yours. அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார். Such a great authority God has given in our hands. நான் சொன்னது போல சாவி இருக்குது நம்ம கையில. அந்த சாவி எதுக்குன்னு நமக்கு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Just like I told, we have the keys, but we do not know for what purpose it is. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார், மூணாவது காரியம், பரலோகத்தின் திறவுகோல்களை உங்கள் கையில் நான் தருவேன். That is why God said, I give you the keys of the kingdom of heaven. கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு, After Jesus was crucified on the cross and when he died and rose up again, எல்லா அதிகாரத்தையும் நம் கையில் கொடுத்து விட்டார். he has given all authority in our hands. அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறும் அதிகாரத்தை முதல் கொடுத்தாரு. He has given us the authority to become his children. அடுத்தது, என் நாமத்தினால் நீங்கள் பேய்களை துரத்துவீர்கள், வியாதியஸ்தர்களை சுகமாக்குவீர்கள் என்ற அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Next, he has given us the authority to cast out demons and heal the sick. என் சுவிசேஷத்தை, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அநேகரை என் பக்கம் கொண்டு வாங்க என்ற அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். And he has also given us the authority to proclaim the gospel of his kingdom and bring many people to his kingdom. நாம் இவைகளை அறியாமலே நம் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து முடித்துறோம். Without knowing all these things, we lead our life and we are about to finish our life. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த அதிகாரம். Only the children of Jesus Christ have this authority. ரோட்ல போறவங்க வரவங்க அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது. Those who roam on the roads and streets, they don't have this authority. இயேசு அறியாம மற்ற தெய்வங்களை ஆராதிக்கிறவங்களுக்கு இந்த அதிகாரம் கிடையாது. Those who do not worship the Lord Jesus, they do not have this authority. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவரை தங்கள் தெய்வமாய் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் ராஜ்யத்தில் இருக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Those who have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, those who worship him and those who are found in his kingdom, only they have this authority. நாம் இந்த திறவுகோல்களை குறித்த ஞானமோ அறிவோ இல்லாததுனால நாம் அதை செயல்படுத்தாமல் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம். Because we do not have the knowledge of these keys, we are not using these keys. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, Luke chapter 8 and verse 10. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது.
He has given us the மற்றவர்களுக்கோ secrets. மற்றவர்களுக்கோ But for the others, அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் they see and yet do not perceive. கேட்டும் உணராதவர்களும் இருக்கிறார்கள். They hear, but they do not believe. இவைகளை நான் ஓமையாய் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என்று இயேசுநாதர் சொல்றார். And Jesus tells us, I've told all these things as parables. நல்லா கவனிங்க, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given you the secrets of the kingdom of God. அதுல இங்கிலீஷ் ரொம்ப இருக்கு பாருங்க, ரகசியத்தை. Secrets. அந்த ரகசியத்தை நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார். God has given those secrets in our hands. அந்த ரகசியம் எதுல இருக்கு? வேத வசனத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஞானத்தில் இருக்குது. Where are those secrets? It is in knowing the word of God. இயேசுநாதர் இந்த வசனத்துல தேறினவராய், இந்த வசனத்தின் ரகசியத்தை அறிந்தவர்களாய் இருந்ததுனால அற்புதங்களை செஞ்சாரு. மனிதர்கள் சிந்தித்து பார்க்க முடியாத காரியங்களை விட பெரிய காரியங்களை செஞ்சார். Jesus, because he knew the word of God, he did greater things, and he did the things that were unimaginable by people. இயற்கையின் பிரமாணத்திற்கு மேற்பட்ட காரியங்களை செஞ்சார். He did many supernatural things. தண்ணீர் மேல் நடந்தாரு, செத்தவனை எழுப்பினாரு, சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு சாப்பாடை வெயில் நிறைய போட்டாரு. He made the people to walk on water. He rose up the dead person, and he even gave food to those who starved. காற்றையும் கடலையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி அதட்டினார். He rebuked the sea and the wind with just a word. அவரோடு இருந்தவங்களும் அவரை பார்த்தவங்களும் இவர் யாரோ, இவ்வளவு அதிகாரம் இவர்கிட்ட இருக்குதே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. Those who were with him and those who saw him were astonished. Who is this person and what authority he has? ஆனா இயேசுநாதர் அவருடைய சீஷர்களுக்கு, உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா, What is the word that he tells you and me and his disciples? உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம். For the worldly people, it may be astonishment. இயேசுவை அறியாத மக்களுக்கு இது என்ன நடக்குது, என்ன ஜெபம் பண்றாங்க, இவங்க என்ன சபையில செய்றாங்க தெரியாம இருக்கலாம். People who do not know about the Lord Jesus, they may wonder what is this prayer, what they are doing in the church. ஆனா உங்களுக்கும் எனக்கும் ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை, ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். But for you and me, God has given us the secrets of his kingdom. அதனாலதான் யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு சொல்றேன், என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருங்கள். அப்போ நீங்க விசுவாசமா இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, நான் செய்கிறது நீங்கள் செய்வீர்கள், என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை என்னை விசுவாசிக்கிறவன் செய்வான் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். John chapter 16, Jesus tells us, you believe in me, and when you believe in me, you will do greater things than I have done. யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்துல இருக்கு, 14:12 இருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கு. John chapter 14 and verse 12 onwards, you can read that. நான் செய்த இந்த காரியத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படாதீங்க. Do not wonder at the things that I am doing. தண்ணீர் மேல் நடந்தது, காற்றையும் கடலையும் அதட்டினது, அதாவது செத்து போனவனை உயிரோடு எழுப்பினது, இதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படாத. இதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ரகசியங்களை உங்கள் கையில் நான் கொடுக்கிறேன். Do not be astonished by a man walking on the water and by a dead man rising back to life, because I have given you greater authority and you are going to do greater things than what I have done. ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, அதே வசனத்தின் முடிவும் போது நான் நினைக்கிறேன் 14ஆம் வசனத்துல, என் குமாரனுடைய நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்பீர்களோ பிதா மகிமைப்படும்படி நான் அதை செய்வேன் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். In verse 14 he says, if you ask me anything in my name, I will do it for the glory of my Father in heaven. நன்றா நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஜெபமும் அந்த ராஜ்யத்தின் திறவுகோலின் பயன்பாடும் ரொம்ப இணைந்த செயல். Prayer and building the kingdom of God both go hand in hand. ஏன்னா ஜெபம் என்பது ஏதோ கொஞ்சம் சோத்திரம், அல்லேலூயா, கொஞ்சம் அந்நிய பாஷை பேசுறதுன்னு நினைக்க கூடாது. You must never think prayer is just praising God and speaking in tongues. அத்தாரிட்டி, அதிகாரப்பூர்வமான வார்த்தைகளை நீங்கள் பேச வேண்டும். You
must speak words of authority. ஏன்னா இயேசு செய்ததை விட பெரிய காரியத்தை செய்யக்கூடிய ரகசியங்களை நம்ம கையில கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். Because God has given us greater secrets that we can do the greater things than what he has done. பெரிய காரியம்னு கடவுளே என்ன ஆசீர்வதியும், மடிவாளா மெயின் ரோட்ல எனக்கு ஒரு பெரிய பங்களா கொடுன்னு உங்க சுயநலத்துக்கு போயிடக்கூடாது. You must not go to your selfish desires asking, Lord, in the Madiwala main road, I need a big bungalow. அதெல்லாம் கர்த்தர் தருவாரு. God will definitely give all those முதலாவது things. தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்படி இவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. God said, if you seek my kingdom and righteousness, I will give you all these things. நம்முடைய மனமோ நம்முடைய விருப்பமோ ஒரு நாளும் இந்த உலகத்துக்குரிய நன்மைகள் மேல் நின்று விடக்கூடாது. But our desires and our thoughts must not remain with the worldly desires. ஆண்டவர் சொன்ன பெரிய காரியத்தின் மேல் நம்முடைய மனம் நிக்கணும். But our thoughts should remain on the greater things that God told us. கர்த்தர் சபையை கட்ட போகிறார். God is going to build his church. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள போகிறதில்லை. The gates of hell shall not prevail over it. அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? So what should I do? கர்த்தர் என் கையில் கொடுத்திருக்கிற ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். பூட்டணும், பூட்ட திறந்து விடணும். I must start using the keys that God has given to for his kingdom. I must lock and unlock. ஆமா, இங்கிலீஷ்ல அருமையா இருக்கு பாருங்க, லாக் அன்லாக். இதை செய்யதான் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய சபையாக அந்தந்த பகுதியில, அந்தந்த உத்தியோகம் பார்க்கும் இடத்தில், அந்தந்த தெருவில், அந்த மடியவாளா சுத்தி இருக்கிற பகுதியில உங்களை வைத்திருக்கிறார். And that is why God has placed you in the place where you are, in the very streets and in your jobs and respective places that he has kept you. நம்முடைய மனம் இந்த அறிவுக்குள் வருமானால், if our minds come to this knowledge, இந்த திறவுகோலுடைய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வீர்களானால், if you know the secrets of these keys, நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைபாடுகள், ஏழாமைகள், இது முடியல, அது முடியல, எனக்கு பணம் இல்லை, எனக்கு வசதி இல்லை, எனக்கு ஊழியம் செய்ய எனக்கு திறமை இல்லை, ஜெபம் பண்ண திறமை இல்லை, ஒருத்தர்கிட்ட இயேசுவை பத்தி போய் சொல்ல திறமை இல்லைன்னு இல்லைன்ற வார்த்தை வராது நம்ம கிட்ட. we will never think about the things that we lack in our day-to-day life. I do not have this or that. We will never think about the things that we need. மத்தேயு சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 16 இருந்து 21 வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்றேன். Matthew chapter 14 from verse 14, I would narrate an incident that happened. எல்லாரும் பசியா இருக்கிறாங்க. Everybody is hungry. அதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு போய் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இயேசுநாதரோட. So everybody just go and speak to Jesus. இயேசுநாதர் கேக்குறார், என்ன இருக்கு? Jesus asked them, what is available? அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம கிட்ட இது இல்ல, அது இல்ல, இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னா ஒரு வருஷம் சம்பளம் வேணும். They say we do not have this or that, and if we have to feed these people, we need 1 year's of wages. எப்பவுமே ஒரு பெரிய காரியத்தை நம்ம செய்ய எதிர்கொள்ளும் போது, whenever we try to do a great thing, நம்ம மனதுக்குள்ள வர ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, the thought நம்ம that கிட்ட comes into our mind, எது இல்லைன்றத நம்ம பார்ப்போம். what we do not have is what we see. என்ன இருக்குன்றத பார்க்கிற மனசே வராதுங்க. We do not have an attitude to see what we already have. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், பாஸ்டர் டேவிட் ரவி, இந்த கொரோனாவில் நீங்க ஒவ்வொருவரும் 10 ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுங்க. For example, I would like to say like this: if Pastor David tells you you need to gather 10 souls during this time of corona, உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? immediately கொரோனா talking போயிட்டு இருக்கு back, பாஸ்டர், பெங்களூர் தான் நம்பர் 1ல இருக்குது. let the corona go because Bangalore is number 1 in corona. எந்த வீட்டுக்குள்ள போனாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன விட மாட்டாங்க. If I go into somebody's house, they will never even allow me. என்ன தடை இருக்குதோ அதை மட்டும் யோசிப்போம். Whatever are the obstacles, only that we state. Yeah.
கேக்கல பாஸ்டர், கேக்கல. Muted Pastor. உன்ன கேக்கல. Praise you, Master. Praise you, God. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Master. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Master. Praise you, Father. Oh, give it glory, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, God. Hallelujah. 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 Mighty Father. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Master. Hallelujah. 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 Mighty Jesus. Hallelujah. Come on, meanwhile, everybody just start praying. Don't keep wasting time. All right, until Pastor connects. Praise you, Master. Hallelujah. 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 Praise you, Master. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Master. Praise you, Father. Hallelujah. 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 Mighty God. Hallelujah. 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 Yes. Praise you, Father. Praise you, God. அவ்வளோ கேட்கல. Praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Keep praying, keep praying. Yeah. கேக்குதா? Everybody here? ரொம்ப எக்கோவா இருக்குது, கிளியரா இல்ல வாய்ஸ். Praise you, Father. Hallelujah. Praise you, Master. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, Master. Hallelujah. 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 Almighty Father, we praise you, God. We praise you, Master. We praise you, Father. We praise you, God. Praise you, Master. Praise you, Father. Praise you, God. Praise you, Master. Praise you, Father. Praise you, God. Hallelujah. 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 இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே. இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாதே. சபையின் தலைவர் இயேசுவே, தூளைக்கு தலைக்கல் இயேசுவே. Jesus. சபையின் தலைவர். Hallelujah. Check. Yes, Pastor. Yes, you can continue. Okay. Yes. நம்ம ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை பத்தி பேசும்போது பிசாசு சும்மா விட மாட்டான். When we speak about the kingdom of keys of the kingdom of heaven, Satan will not leave us. ஏன்னா ஆண்டவர் ரகசியத்தை நம்ம கையில கொடுக்கிறார்ல. God is giving us his secrets. ஓகே, நம்ம தொடர்வோம். ஆண்டவருடைய வசனத்தை இல்லன்றது தான் மனதுல வரும். Many times we think about the things that we lack. என்ன இருக்குன்றத யோசிக்க மனசே வராது. We do not have a mind to think about what we have. இது பிசாசனுடைய மிகப்பெரிய தந்திரம். This is a big strategy of the devil.
உங்களுக்குள்ள இயேசு ஆவியானவராய் இருந்தார்னா, if you have Jesus inside you as his Holy Spirit, என்ன இருக்குன்றதை வெளியே கொண்டு வருவார். he will bring out what is inside you. அன்னைக்கு அங்க அந்திரேயான்னு ஒரு சீஷன் இருந்தான். There was a disciple called Andrew. அவன் போய் ஒரு பையன் கையில இருக்கிற 5 அப்பம் 2 மீனை கண்டுபிடிச்சிட்டான். So he found a boy who had 5 loaves of bread and 2 small fishes. அப்ப கூட அதை எடுத்துட்டு வரும்போது அவங்க மனதில் என்ன இருக்கு, இது போதுமா? But when he brought that, he was just wondering whether this would be enough. ஆண்டவர் நம் கையில் இருக்கிற காரியத்தை அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டார்னா, If ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் எப்படி வேலை செய்யணும் அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். If God takes what we have into his hands, he knows how the keys to the kingdom of heaven work. திறவுகோலின் ரகசியம் அறியாதவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, எல்லா காரியத்தினுடைய லிமிட்டெட் சைட் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். People who do not have the knowledge of the use of the keys of the kingdom of heaven, they have limited knowledge. தமிழ்ல சொல்லணும்னா குறுகிய மனப்பான்மை தான் இருக்கும். They have a very narrow mindedness. இதை வச்சு என்ன செய்ய முடியும்? Using this, what can I do? இது எனக்கே பத்தாது, It's not enough for me. நான் எப்படி ஊழியம் செய்யறது? How can I do the ministry? இப்படின்ற குறுகிய கண்ணோட்டம். It's a very narrow minded and a limited sight. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, அந்த சூழ்நிலையில அங்க இருந்த எந்த சீஷருக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பிராட் மைண்டட் இருக்கவே இருந்திருக்காது. None of the disciples there had a broad mind. இயேசுநாதர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் பிராட் மைண்ட் இருந்துச்சு. Only Jesus had the broad mind. ஏன்னா ராஜ்யத்தின் திறவுகோலின் ரகசியங்களை நன்கு அறிந்தவர் அவர். Because he knew the secrets of the keys of the kingdom of heaven. இயேசு என்ன நாமத்தினால் நாம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் என்ற காரியங்களை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். Through the name of Jesus, whatever we can do, God has shown it to us and given it to us. என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்பீர்களோ பிதா என் குமாரனில் மகிமைப்படும்படி நான் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். God said, I will give you anything that you ask in my name, because the Father in heaven will be glorified through the Son. நமக்கு என்ன கண்ணோட்டம் இருக்கு? குறுகிய கண்ணோட்டம் தான் இருக்கு. What kind of attitude or sight that we have? It's a very narrow mindedness. நம்ம யாருக்காவது ஜெபம் வருமா? Do we pray? பாஸ்டர் டேவிட் சொன்ன மாதிரி, ஆண்டவரே 10 ஆத்துமா என்ன ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா டைம்ல 100 ஆத்துமாவை நீர் எனக்கு தருவீர். Can we say not 10 souls, Lord, you will give me 100 souls during the time of corona? இந்த எண்ணம் யாருக்கு வரும்? பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலின் ரகசியங்களை அறிந்தவர்கள் இதை சொல்லுவாங்க. Who will get these thoughts and who will say this? Only the people who have understood and got the knowledge and the secrets of the keys of the kingdom of heaven. நான் இந்த நாட்கள்ல அதை பார்க்கிறேன். I see that during these days. எங்க சபையில எங்க சர்ச்சுக்கு வரவங்க 50% வரல. In our church, 50% of our people do not come. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை சொல்றேன். I speak about the Sunday service. ஆனா ஒவ்வொரு சர்வீஸ்லயும் 4 இருந்து 5 புதிய ஆட்கள் வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. But in every service we have 4 to 5 new comers. இது எப்படி நடக்கும்? How can this happen? இது ஒரு broad minded பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலின் ரகசியத்தை அறிந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும். Only people who have understood and got the secret of the keys of the kingdom of heaven, they can understand this. இவங்கலாம் நெகட்டிவா பேசிட்டு இருக்கும்போது இயேசு சொன்னாரு, எல்லாரையும் லைனா உட்கார வை. When all these people were speaking negatively, Jesus said, make all of them be seated. அப்பத்தை எடுத்து ஒரு சிறு ஜெபம் பண்ணார். He took the bread and prayed a small prayer. அந்த ஜெபத்துல 5000 புருஷர்கள் போஷிக்கப்பட்டு 12 கூடைகள் மீதம் எடுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் நடந்தது. It was a great miracle that took place.
while feeding of 5,000 men and 12 baskets left over. உங்களை கொண்டு இயேசுநாதர் அதை விட பெரிய காரியத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். And God is great that he can do greater things through you. நான் இந்த கொரோனா சீசன்ல During the time of Corona, நிறைய எங்களுடைய சபை மக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு இல்ல. many of my church believers, they did not have this ration card. ஏன் எனக்கே இல்ல ரேஷன் கார்டு. I myself didn't have it. எனக்கு உடனே ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களை பத்தி ஒரு கவலை. I was thinking and worried about people who do not have the ration card. ஆண்டவரே, இந்த மக்கள் எங்க போய் வாங்குவாங்க ஆகாரம்? கவர்மெண்ட்ல ரேஷன் கார்டு இருந்தா ஃப்ரீயா கொடுக்கறான். ரேஷன் கார்டு இல்லையா ஒண்ணும் கிடையாது. God, where will these people go and purchase their groceries? If there is ration card, they can get everything freely from the government. ரேஷன் கார்டு இருந்தா மாசம் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் ஏதோ காசு உதவி கொடுத்தாங்க. And even if they have the ration card, they get 1,000 or 2,000 rupees. இல்லாதவங்க நிலைமை என்ன ஆண்டவரே? Lord, what about the people who do not have the ration card? நான் ஒரு ஜெபம் பண்ணேன். I prayed like this. என் சபையில ரேஷன் கார்டு இல்லாத எல்லாருக்கும் நான் ஆகாரம் கொடுக்கணும். கர்த்தர் அதை தேவை சந்திக்க போறீர். ஆமென்னு சொன்னேன். I said, whoever doesn't have ration card in my church, I'm going to provide them with the groceries and you are going to meet all the needs. என் சபை மக்கள்கிட்ட நான் கேட்கல. I didn't ask my church people. யாரையும் நான் அணுகல. I didn't approach anybody. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, சர்ச்சில் அரிசி மூட்டையா குஞ்சிச்சு. You won't believe it. There were sacks and sacks of rice bags. காய்கறிகளா குவிஞ்சிச்சு. There were a lot of vegetables that came. எங்க சபை மக்கள்ல யாருக்கெல்லாம் ரேஷன் கார்டு இல்லையோ, Whoever did not have இந்த the ration 6 card, மாதம் பரிபூர்ணமா கொடுக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சார். all these 6 months, God helped me to give them completely. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கேளுங்க, இந்த டைம்ல எங்க போய் நான் காசை கேட்பேன்? சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கே சம்பளம் போயிடுச்சு. எவ்வளவு நெகட்டிவான காரியங்களை நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துல எப்படி நம்ம நெகட்டிவிட்டியை யோசிக்காம ஆண்டவர் பெரிய காரியம் செய்வார் நம்ப முடியும்? How can I think during this time when everybody is in need and everybody do not have their salaries? I cannot even go and ask anybody. ராஜ்யத்தின் திறவுகோலின் ரகசியத்தை அறிந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தைரியமும் துணிச்சலும் வரும். Only people who know the secrets of the keys of the kingdom of heaven, they have this guts to do it. உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான ரகசியத்தை உங்கள் கையில் கொடுத்திருக்கிறார். And God has given in your hands and my hands those secrets. இந்த 21 நாட்கள் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆண்டவர்ட்ட என்ன அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டுங்க, கட்டவிழுங்க. And whatever authority that God has given you and the secrets that God has given you, in these 21 days, you loosen and unloosen. திறவுகளுடைய 7 காரியங்களை நான் வேகமா சொல்லி முடிக்க போறேன். நான் டீடைலா சொல்ல போறது இல்ல, ஜஸ்ட் டாபிக் மாத்திரம் கொடுத்துட்டு நான் முடிக்க போறேன். ஏன்னா டைம் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு. 7 things I'm going to state briefly and I'm going to conclude. ராஜ்யத்தின் திறவுகோல், பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்னா முதலாவது அது அதிகாரத்தை குறிப்பிடுகிறது. அத்தாரிட்டி. The key to the kingdom of heaven indicates authority. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இயேசு நான் எல்லா அதிகாரத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டார். Jesus said, I've already given you the authority. அந்த அதிகாரம் என் கையில இருக்குன்னு உணரணும் முதலாவது. I must understand and know that I have those authority. நிறைய விசுவாசிங்க பாஸ்டர் கிட்ட தான் அதிகாரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. Many believers think only the pastor has that authority. அதனால வியாதியஸ்தர்களுக்கு போய் ஜெபம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கே உள்ள ஒரு பயம் இருக்குது. And when they pray for the sick, they have a fear. உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க கொரோனானோன்னா உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சா? அந்த வீட்டை பார்த்து கவலைப்படாதீங்க, இன்னைக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன், கர்த்தர் உங்களை ஜீவனோடு வாழ பண்ணுவார். If your neighbor has corona, do you have the dareness to go and tell them, I'm going to pray for you and God is going to make you live? ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் என்றால் அதிகாரம் என்று உணர்ந்தவர்கள் அதை அத்தாரிட்டியா போய் பேசுவாங்க. Those who know the secret of the keys of the kingdom of heaven, they speak with authority. இரண்டாவது திறவுகோல் என்பது நுழைவு உரிமை. The second access. The second thought of the keys of the kingdom of heaven is access.
பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா காரியங்களையும் நம்ம கையில கொடுத்துட்டாரு. Everything that belongs to the kingdom of heaven, God has given in our hands. சாவி போட்டா திறக்குமா திறக்காதுன்ற சிந்தனையே சந்தேகமே எனக்கு வரக்கூடாது. I should never even have a thought and a feeling that whether when I put the key, whether it will open or not. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இயேசுவின் நாமமும் இயேசு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அவருடைய வசனங்கள் தான் திறவுகோல். God's name and the word of God is our key. உங்க வீட்டு சாவியை உங்க கையில வச்சுக்கிட்டு You have your அந்த house சாவியை key. முன்ன பின்ன திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? If you keep looking at the key, what happens? இந்த சாவி திறக்குமா திறக்காதா? Will this key open or not? அப்படி யாராவது உங்க வீட்டு வாசல் நின்னு அந்த சாவியை முன்ன பின்ன திருப்பி பார்த்தவங்க இருக்கிறீங்களா? Have you stood in front of your house and turned the key and said whether it opens or not? உங்க கார் சாவியோ பைக் சாவியோ கையில வச்சுட்டு இது போட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸ்டார்ட் ஆகாதான்னு யோசித்தவங்க இருக்கிறீங்களா? If you have your bike or car keys with you and say whether it will open or not. ஆனா வசனத்தையும் இயேசுவின் நாமத்தையும் அறிந்தவங்க தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இயேசு நாமத்தை சொன்னா இந்த பேய் ஓடுமா, இந்த கொரோனா போகுமா, இந்த வியாதி நீங்குமா நீங்காதா அப்படின்ற டவுட்டோட தான் நின்று இருக்கிறோம். But people who know the word of God and who know the word Jesus, they have a doubt whether it will open or not. சாவியை போட்ட உடனே அது தானா திறக்கும். அதுதான் நுழைவு உரிமை. When you put the key, immediately it opens. That is the access authority. மூன்றாவது, Thirdly, திறவுகோல் என்பது உரிமை. thirdly, it is the permission or the authority. ஓனர்ஷிப், அதான் உரிமை, உரிமையாளராய் மாற்றுகிறது. It makes you as the owner. நீங்கள் அந்த திறவுகோலை வச்சிருந்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த பைக் சாவியை நீங்க வச்சிருந்தா நீங்க தான் ஓனர். If you have your bike key, you are the owner. வீட்டு சாவியை நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் ஓனர். If you have your house key with you, you are the owner of that house. நீங்க வீடெல்லாம் கட்ட வச்சீங்கன்னா இன்ஜினியரை வச்சு, If you build நீங்க a தான் house, அந்த வீட்டுக்கு ஓனர்ன்றதுக்கு ஆதாரம் எப்ப தெரியுமா? அந்த வீட்டு சாவி உங்க கையில கொடுப்பாரு பாருங்க, அப்பதான் தெரியும் நீங்க தான் ஓனர்னு. only when the engineer builds the house and gives the keys of that house in your hands, only then people will know that you are the owner. அப்படிப்பட்ட உரிமையை, ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு இயேசுநாதர். Such kind of ownership God has given in your hands. நான்காவது, கட்டுப்பாட்டு, Fourthly, it is கண்ட்ரோல். the control. அது எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியும். You can control everything. அங்க எலியா பாருங்க, அது அந்த பஞ்சத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ற திறவுகோலை அந்த மக கையில கொடுத்தான். And Elijah had the control over controlling the famine. அதனால திறவுகோல் என்பது கட்டுப்பாடு, கண்ட்ரோல் உங்க கையில இருக்குது. The key of control is with you. ஐந்தாவது, Fifthly, அதிகாரம் வழங்குதல், ஆத்தரைசேஷன். it's the authorization that God gives you. இப்போ இந்த கொரோனா டைம்ல எல்லாருமே இப்போ ஆன்லைன் பேங்கிங்கும் ஜிபே எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆயிட்டோம். During this time of corona, all of us are into online banking and all those things. நீங்க உங்க போன்ல இருந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷன் பண்ணலனா பணம் உங்க பேங்க்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகாது. If you do not give the authorization over your phone, the money from your bank account will not go to the other bank account. திறவுகோல் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை, அப்ரூவல் பண்ற அதிகாரத்தை உங்க கையில கொடுக்கிறார். And this key is the one that God gives to you. It gives you the authorization. உங்க தெருவுல, உங்க வீட்டுல, உங்க குடும்பத்துல கொரோனா வரக்கூடாதுன்ற அப்ரூவல் நீங்க தான் கொடுக்கணும். In your street, in your homes, and in your families, the corona should not come, and you have to give that authorization. என் தெருவுல எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு, எனக்கும் வரப்போகுது. In my street, everybody has got corona, even I'm going to get it. அப்படின்னா நீங்க அப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. அத That means you have approved it. நீங்க இல்ல, அந்த ஆக்சஸ், அந்த அந்த ஆத்தரைசேஷனை கர்த்தர் உங்க கையில தான் கொடுத்திருக்காரு. God has given that authorization in your hands. திறவுகோல் என்பது அதிகாரத்தை குறிப்பிடுகிறது. It shows the authority. அந்த அதிகாரம் என்னன்னா, நீங்க திறந்தாதான் திறக்கும்.
The authority means to say only when you open, it opens. நீங்க அந்த திறவுகளை லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா யார் முயற்சினாலும் திறக்காது. If you lock it, nobody can unlock it. ஆனாதான் இயேசுநாதர் சொல்றாரு, பூமியில எதை நீங்கள் கட்டுவீர்களோ கட்டப்படும், எதை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ அது கட்டவிழ்க்கப்படும் இயேசு சொல்றாரு. Jesus, that is why he said, whatever you bind on this earth shall be bound in heaven, and whatever you loosen shall be loosened in heaven. திறவுகோல் என்ற அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். He has given you the key of authority. அந்த பவர் ஹெவனையே வர்க் பண்ண வைக்குது உங்களுக்காக. And that power makes heaven move for you. உங்களுடைய ஜாப் லாஸ் பண்ணிருக்கலாம், பினான்சியலா சில காரியங்களை இழந்து போயிருக்கலாம், வியாபாரங்கள் தடைப்பட்டு இருக்கலாம், உங்களுக்கு வர வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நின்னு போயிருக்கலாம். Maybe you would have lost your jobs and you would have lost the finance and profits that you were expecting and all such things. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா, you have every power, எல்லா அதிகாரமும் வல்லமையும் உங்களுக்கு இருக்கு. எதை வேணாலும் நீங்க செய்யக்கூடிய வல்லமை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். But if you have the keys of the kingdom of heaven with you, you have the authority and access to do everything. கடைசியா ஒரு விஷயம், 7வது காரியம் சொல்லி முடிக்க விரும்புறேன். ஆண்டவர் சொல்றாரு, திறவுகோல் என்றால் அது விடுதலையின் ஒரு அடையாளம். And seventhly, I want to say this and conclude. The seventh key is that key indicates or signifies deliverance. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. it is freedom, சுதந்திரம். It is the freedom that God gives to you. இயேசுநாதர் கொந்தளிக்கிற கடல்ல தூங்குனார்னா யோசித்து பாருங்க. Just imagine Jesus sleeping in the boat during a storm. இப்படி தூங்குற ஒரு ஆளை பார்த்திருக்கீங்களா? Such a man like this sleeping during a great storm, have you seen? நீங்க என்னைக்காவது இப்படி உங்களை சுத்திலும் தண்ணி இருக்கும்போது தூங்கி இருக்கீங்களா? When there is water all around you, have you slept? ஹைதராபாத்ல கடந்த வாரத்துல ஃப்ளட், சிலருடைய பெட்ரூம்ல எல்லாம் வந்துருச்சு. தண்ணி வந்தோன்னா அவங்க அப்பா நம்ம தப்பிச்சா போதும் எழுந்துட்டாங்க. Last week there was flood in Hyderabad and even it entered into their bedrooms and everybody tried to escape out of their sleep. லிட்டரலா யாராலையும் நிம்மதியா விடுதலையா தூங்க முடியல. Nobody could literally sleep at that time. இயேசுநாதர் எப்படி தூங்கினார் பாத்தீங்களா? But look at Jesus, how he slept. அவரை தட்டி உலுக்கி எழுப்ப வேண்டிய நிலையில தூங்கினார். They had to shake him and they had to wake him so that he could get up off his sleep. ஏன்னா அவருக்குள்ள ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் இருந்துச்சு. Because he had the keys of the kingdom of அந்த heaven. படகே முழுங்கி தண்ணீருக்குள்ள போனாலும் மறுபடியும் கொண்டு வரக்கூடிய அதிகாரம் என் தேவன், என் பிதா என் கையில் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்ததுனால ஃப்ரீயா தூங்கினாருங்க. Because even when the boat would be sinking and even if it drowned with the entire boat, he knew that he could raise it up again because he knew that his father has given him all the authority. இப்படிப்பட்ட விடுதலையை கொடுக்கிற திறவுகோல் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா, உங்க வேலையே போயிருந்தா கூட நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க, விடுதலையா தூங்குவீங்க. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்றத பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க. If you have this key of the kingdom of heaven with you, even if you lose a job, you will not be worried, you will rejoice and not think about your tomorrow. உங்களுக்கு வேண்டியவங்க, உங்க வயதானவர்கள், பெற்றோர் அல்லது நமக்கு தெரிந்தவங்க, நண்பருடைய குடும்பங்கள்ல கொரோனா வந்துருச்சுன்னா, நீங்க இந்த அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீடமா இருப்பீங்க. ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல, ஒரு பதற்றத்துல இருக்க மாட்டீங்க. என்ன ஆகுமோ, ஐயோ என்ன பண்ண போறேன். If your loved ones and near ones and neighbors, they have been affected with corona, you will not be in confusion, you will not be worried. ஏன்னா உங்க கையில அதிகாரம் என்னும் திறவுகோலை கர்த்தர் கொடுத்து விட்டார். எல்லா காரியத்திலும் நான் விடுதலையாய் இருப்பேன். Because God has given you the authority and the secret of the keys of the kingdom of heaven, and I will be in freedom. யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 31, 32 வசனத்தில் இயேசு சொன்னாரு, என்னுடைய போதனைகளை நீங்கள் கை கொண்டிருப்பீர்களானால் என்னுடைய சீஷர்களாக இருப்பீர்கள், சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று இயேசு சொன்னார். John chapter 8 and verse 31 and 32, Jesus tells us, if you know me and my teachings, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்ற இந்த 7 காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இது ஞாபகம் இருக்கு?
இயேசுநாதர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற திறவுகோலினுடைய 7 காரியம்: அதிகாரம், 2வது நுழைவு உரிமை, அப்புறம் உரிமையாளரா வச்சிருக்கிறார், ஓனர்ஷிப், கட்டுப்பாடை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார். உங்க கையில ஆண்டவர் ஆத்தரைசேஷனை கொடுத்திருக்கிறார், அதிகாரம் வழங்குதலை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார், உங்க கைகளை வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார், சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த 7 காரியம் ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்ல கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதுனால நீங்க இந்த ஜெபத்துல இணைந்து செய்கிற எந்த ஜெபமானாலும் கர்த்தர் அப்படியே செய்வார் என்ற முழு விசுவாசத்தோடு நீங்கள் செயல்படுங்கள். இயேசு செய்ததை விட பெரிய காரியங்களை உங்களை கொண்டு, மடிவாளா ஏஜி சபையை கொண்டு, ஜயன் ஏஜி சபையை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறார் என்பதை உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமா நான் சொல்றேன். You have authority, you have access, you have ownership, you have control, you have authorization, you have power and the freedom to do what heaven wants to do in Madiwala. எத்தனை பேர் என்னோட ஒரு சிறு ஜெபம் செய்ய விரும்புறீங்க? கண்களை மூடி ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு ஜெபம் பண்ணலாமா? ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, என் கையில இருக்கிற திறவுகோலை சரியா பயன்படுத்தின ஆண்டவரே. Yes, sister, go ahead. I must use the keys that you have given in the right way, Lord. என் கையில இருக்கிற திறவுகோலை குறித்த ரகசியத்தை நான் தெரியாமலே என் வாழ்நாட்களை முடிச்சிடக்கூடாது. I must not finish my race without knowing the secret of the keys. இயேசு என்னும் நாமத்தை நான் பயன்படுத்தும் போது நடக்க போகிற அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் என்ன என்பதை தெரியாமலே, என் கண்ணால பார்க்காமலே என் வாழ்க்கை முடியக்கூடாது. Lord, I must never end my life without knowing the secrets of the kingdom of heaven and without knowing the authority that you have given me. எனக்கு 2 காரியத்தை செய்யறதுக்காக தான் நீ இதை கொடுத்திருக்கிறீர். You have given me the secret to do 2 things. சபையை கட்ட, to build the church. பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளாமல் இருக்க. And for the gates of hell not to prevail over the church. ராஜ்யத்தின், பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை எங்கள் கையில் கொடுத்திருக்கிறீர். You have given us the keys to the kingdom of heaven. இந்த பூலோகத்திலிருந்து எவைகளை நாங்கள் கட்டுகிறோமோ அது கட்டப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில். Whatever we bind on this earth shall be bound in heaven in Jesus' name. இந்த பூலோகத்தில் எவைகளெல்லாம் நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோமோ இயேசுவின் நாமத்தில் அவைகள் கட்டவிழ்க்கும்படி பரலோகம் எங்களோடு கூட சேர்ந்து இணைந்து வேலை செய்ய போகிறது. And whatever we loosen on this earth shall be loosened in heaven, and the heaven is going to join with us in this work. நாங்கள் இன்று கேட்ட இந்த வேத வசனத்தின்படி, according to the words of God that we have நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தை, all the authority that you have given us, நுழைவு உரிமையை, the access authority, ஆண்டவரே நாங்கள் உரிமையாளர்கள் என்ற உணர்வை, the ownership, எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்பதை உணர்கிற உணர்வை, and taking everything under control. நாங்க தான் அதிகாரம் வழங்கணும், ஆத்தரைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சு, and you have given us the authorization. உம்முடைய வல்லமையை நாங்கள் இருக்கும் இடத்தில், எங்கள் குடும்பத்தில், எங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில், எங்கள் நண்பர்களுடைய வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ண, and for your power to be revealed in our families, in our churches, and in our work spots. உம்முடைய திறவுகோலை பயன்படுத்த போகிறோம். We are going to use those keys of your kingdom. இது நிமித்தம் நாங்க எந்த கவலையில இருக்க மாட்டோம், எந்த கலக்கத்தில் இருக்க மாட்டோம், துக்கத்தில் இருக்க மாட்டோம், சோர்வில் இருக்க மாட்டோம். சுதந்திரமாய் இயேசுவின் பிள்ளைகளை நாங்கள் வாழ போகிறோம். We are not going to be discouraged. We are not going to be distressed. We are not going to be in any kind of worry, but we are going to live in freedom. எங்களுடைய இந்த எண்ணங்களை இந்த ஜெபத்தின் வாயிலாக நாங்கள் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறோம். And our desire we have indicated through the words of our mouth and this prayer. தொடர்ந்து செய்யப்பட போகிற ஜெப நாட்களில் கர்த்தர் வல்லமையான காரியங்களை அதிகாரத்தோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் பேசவும், கட்டவும், கட்டவிழ்க்கவும் கிருபை செய்வீரார். And during the entire days of prayer, I pray that your children will rise up to bind and loosen and speak the words of authority. 21 நாள் முடிந்த பிற்பாடு அல்ல, இப்பொழுதே கர்த்தர் கிரியை செய்து பெரிய மாற்றத்தை செய்ய தொடங்குறதுக்காக நன்றி சொல்லுவோம். Not after the 21 days,
But during this time itself, God is going to do it amazingly. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறீர். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்ய போகிறீர். You're going to do supernatural things. பெருக்கத்தை தரப்போகிறீர். You're going to give us an increase. சமாதானத்தை தரப்போகிறீர். You're going to give us peace. நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரப்போகிறீர். You're going to give us good health. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் எப்படி ஜெயமாய் வாழ்கிறார்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளும் விதத்தில் எங்களை வாழ பண்ண போகிறீர். You are going to allow people to see how the children of God are going to lead a life of victory. எல்லா துதி கனமையும் உங்களுக்கு தருகிறோம். We give you all the glory and honor. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Thank you Sister Sheba for your translation. ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க. சாரி நான் ரொம்ப லாங்கா பேசும்போதெல்லாம் நீங்க பொறுமையா இருந்து நல்லா பேசுனீங்க. Thank you so much. Thank you for all the believers of Zion AG Church. God bless you. பாஸ்டர் டேவிடுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள். அதிகமான நேரம் போனதுக்காக மன்னிச்சுக்கங்க. All right. Thank you, Pastor, for your wonderful Welcome. time. It was a really blessed session. Okay. Thank you. இந்த நாளிலே ஒரு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஒரு வார்த்தையை தேவராஜ்யத்தின் ரகசியம், அவருடைய திறவுகோலின் ரகசியத்தை எங்களோடு பேசினீங்க. நீங்க யாவருக்கும் அது தேவையான ஒரு வார்த்தை. It's a word that we needed, and the secrets of the keys of the kingdom of heaven was a great blessing to us. All right. All glory and honor to God. Amen. Amen. Thank you. God bless you and God bless your ministry. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you all the people, church people. Thank you so much for connecting today. எல்லா தேவ பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நீங்க இணைஞ்சிருக்கிறீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். May God bless you even as you have joined this prayer. நிச்சயமா நீங்க தாமதமானாலும் கூட நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்துல இருந்தது உங்களுக்கு வீணா போகாது. Even though it is delayed, since you waited in the presence of God, it's not going to be in vain. Hallelujah. தேவன் தாமே இந்த நாளிலே அவர் கொடுத்ததான வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனித்து நீங்கள் செயல்படும் பொழுது நிச்சயமாய் அந்த வார்த்தைகளின் நிறைவு ஆசீர்வாதம் நமக்கு வரும். When you listen to the word of God and put these words into practice in your life, you will get the completion of his blessing in your life. Hallelujah. தேவன் தாமே இந்த நாளிலே தொடர்ந்து அவர் கொடுத்ததான வார்த்தைகளை நீங்க மறந்து போக கூடாது. You must never forget the words that God has given you this evening. திறவுகோல், அந்த திறவுகோலின் ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டு தொடர்ந்து அதை கேட்ட சத்தியத்தை அப்ளை பண்ணுங்க லைஃப்ல. அது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறும். The secrets to the keys of the kingdom of heaven, meditate on that and apply to your life. Definitely it will be a great blessing to you. தாமதமானாலும் இதுவரைக்கும் அநேகர் இருந்திருக்கிறீங்க. Even though it is delayed, you have been waiting. நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன். I love you all very much. God bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Hallelujah. சரி. நாளைக்கு நமக்கு ஜெபங்கள் இராது. Tomorrow we will not have our prayers. சண்டே நமக்கு ஜெபம் இருக்காது. Sunday we will not have our prayers. திங்கட்கிழமை மீண்டும் மாலையிலே ஜெபம் இருக்கும். But Monday evening we will have our prayer. காலை நேரம் சபையில நடக்கிறது. Mornings we will have in the church. மாலை நேரத்திலே Zoom மீட்டிங்ல நடக்கிறது. And in the evening we will have through the Zoom and Facebook. திங்கட்கிழமை மாலை விஜயவாடாவிலிருந்து ஒரு பாஸ்டர் நம்மோடு பேச போகிறார். And on Monday a pastor from Vijayawada is going to be with us. அதனால யாரும் விடாமல் கலந்து கொள்ளும்படி நேரத்தோடு வாங்க. அநேகருக்கு சொல்லுங்க. எல்லா வேலைகள் இருந்தாலும் 21 நாட்கள் நீங்க இருந்தது ஜெபத்திலே கலந்து கொண்டு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கொண்டு வருகிற அந்த வார்த்தை, அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அந்த அபிஷேகம், இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் விடாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You must wait in the presence of God and receive every word that is spoken to you and over your life through God's servants, and definitely God's blessings will rest on you. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.